बाहरी जाऊँगी फेरू फेरू सकाळ तार कौन तो कथा मन थी तमें मन पकई दौच तमें कौन जान मो भाई पाखे न शोल मत निद हुईनी बोली अरे मु बुझुची कुणाल हेले मोर किछि करिवार नै मु किछि सुनिबिनी किछि करबिनी मु मते मो भाई के आड़े की दियो बाबा ता छाती की तगे न गला मते निद हुनी हो नै कुणाल मते विरक्त करना को ता नले माडी बसी मेंचा निद मोटिका खइ दे जे जीवन सारा शांति रे सुइनु काहे तक सब दिन शांति रे सोय भाई जी बाबा से हेडी का बोले आपन खराब लागु छी एया ना तू काहे ताऊ नेग्लेक्ट करजू तोरी अपेक्षा रे कई जने राती सारा कष्ट पाउथिबो भाई भाई बोली आखिर लुह गडुथिबो ए कथा कोन तोर चिंता अछि तो कोन करी बाबा आजकल मु एते व्यस्त होई पड़छु जे मो कुणाल को जमा समय दे पारु नहीं भाई तू राती रे एमिति कि काम कर जे मो कथा भूली जाउछु जानजू भाई बाहर को गले ना मते जमारू नहीं दउनी मु जाने रे पागला सेति भाई मु बाहर गले तो आखिर निद को साथी रे नहीं जाउछु मु आज तते कुआडे छाडबिनी तू जुआडे जीवो मु तो संगे रे जीवी हो नहीं जा तू ताको तो संग सेति के हिगले मोर ठीक टेंशन कमी दिबो ता नले राती सारा से कष्ट पाइबो मु भी कष्ट पाइ नहीं बापा मु तो साथी रे नहीं परिबिनी ताले तू मते मारी दे ए मारी दे मते मु मरी गले तोर जेते इच्छा तू सते बाहर बुलेबो मारबे मते नहीं ता सहित मते भी मार दे सेति के हिगले मते ईश्वर महापात्र बाहरे जवाब देना पड़िबनी काहे की बापा काहे की आपन सब अस्पताल तुंड धरछथि काहे कि ना ईश्वर महापात्र झियारी तानी सहित तो बाहाघर ठीक हे सारी या पर तू को निसिंधा चले राती कोठेबू ताले मोरे घरे बंची रहियार माने कोन अछि तमन आपण कहउछथि मु करे बाध्य संतान घर भीतर पड़ी रहबी यस काहे कि ना तो मेरे चले फाइना आपण मा मतामत नरे तारी सहित विवाह प्रस्ताव कर देले मु जा कथा कहछि कोन करबो से बापा काहा को तू कथा से कथा के ता एड्रेस कोन से कथा मु जानि नै कोन करे से ता प्रोफेशनल कोन ता प्रोफेसर मत जणा नहीं खाली एते की कहबी से झियो तुलसी नरे ना 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 नरे ना 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 तुलसी से खबर हम वासना हो बापा प्लीज बापा प्लीज आप सुना को बंद कर दे प्लीज ये की कथा भाई कुणिया घर को आइले सब ठीक ठाक होला हेले तो अबे मना कर दाक बसछु ए भाई बाबा जा को ठीक करछथि से गुडा देखिला को भल नहे अरे कोठिला कोठी तो मन भीतर किछि खाइ पाइ जदी सेमिति भाबुछु काली जाई तू तानी को देखिले आस ना मोर काली को देखि पार नहीं कि छडी विवाह करिबार नहीं और जदी बा विवाह हुए ए जीवनटा मोर तानी पाखरे बंधा पड़ी जीवा सत हेले मनटा आउ पड़ी थिबो बापा कोन कइलु तू के से जियो कोन तार गां ता गाना मु जानी नहीं हमु जाने बापा से गाना सुनले अपन केबे खुशी हेबेनी तथापि से गाँ मुझे भारी भल लगे से गार रास्ता से गार अतर बड़ा राती हाउ से गार नायक को मुके भूली पारिबेनी बापा केबे भूली पारिबेनी कहो से गां बदनाम गां नो तो से कथा भी आपन कहि पारिबेनी बापा खाली एते कहबी मो मन से गाँ रे हजी जाई छी प्लीज बापा जदि मो कथा आपन को खराब लागुची मते क्षमा कर देबे प्लीज बापा प्लीज आज तो बे कोड चढ़बिनी सेमित नाही तू बरा मते केते भल पाऊ मु राती सारा कांदिले तते कोन भल लागिबो अरे पागड़ा ए हां कांदी बाकू तते आओ आज जमा देबिनी आज जेते राती होना पछे तो पाखको तो बड़ भाई निश्चय फेरी आसीबो तू जाउछु काहे की ना मते जीवा को हेबरे कुनाल काहे की ना तू मोर जेति के निजर से भी मोर सेति के निजर मु तो छाड़बिनी हो ए जमा दुष्ट नाय ना, मु जमा दुष्ट नाय ना ना भाई एबे हसिबो भाई एबे हसिबो
ବଡ଼ ପୁଅ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। କୋଟିପତି ବାପାର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ପୁଅ। ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହେବା, ପ୍ରତି ରାତିରେ ବଦନାମ ଗାଁର ଅତିଥି ସାଜିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ହଉଛି ମୋର ସାନ ପୁଅ, ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୋଝ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋ ମଝିଆ ପୁଅ, ସେ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା। ହେଲେ ମୁଁ କହିବନି କଣ ଫେରିବନି? ଭାଇନା ଓ ଭାଇନା କହିବଲ ଫେରି ଆସିଛି, ଭାଇନା ଫେରି ଆସିଛି। ମୋ ଭଣଜା କହିବଲ ଫେରି ଆସିଛି ଭାଇନା। ହଁ ହେଲେ ସିଏ ପା କଣ କରିବ କହିଲ? ତାର ସେ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ତାକୁ ଲୋକ ଏତେ ଯାକ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଅଟକି ଯାଇଛି। ତୁ କଣ କହିଲ ଗାଧୁ? ମୁଁ କହିବଲ ଫେରି ଆସିଛି। ଏ ଭାଇନା କାଲି କଣ ଆସିଛି? ସେ ଏମିତି ବେଶଭୂଷା ହେଇକି ଆସିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଏ ତ ଦୂରର କଥା, ତମେ ତା ନିଜ ବାପା ହେଇକି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଆଉ। କଣ କହିଲ ଗାଧୁ? ହଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ଅଗାଧୁ, ନଈ ସିନା ଫେରେ ନା, ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଫେରି ଆସେ। ହଁ ମୋ କହିବଲ ପକ୍ଷୀ ପରି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଠିକ କହିଛ। ଏ ଅଗାଧୁ, ଏ କୁନାଲ, ଯାଅ ତାଙ୍କ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ହଁ। ନାଇଁ ତମେ ମାନେ କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଜେ, ହଁ ତମେ ଯାଅ। ମୋ କହିବଲକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିବି। କହିବଲ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ବାପା। ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ତୋ ଅପା ମରିଗଲା। ଏ କଣ ମୋର ସେଇ ପୁଅ ଯାହା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର ଛାତି ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛି? ଇଏ କଣ ମୋର ସେଇ କହିଲ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କହିପାରିଲ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଛାଡୁନଥିଲା। ହେଲେ କଣ କରିବି ବାପା, ଏ ଦୁନିଆଟା ମତେ ଏମିତି ବିଷମ ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଦୂରେଇ ଯିବାର ଥିଲା କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲୁ? ଚାଲିଯା କହୁଛି, ବହୁ ଦୂରକୁ ତୁ ଚାଲିଯା। ଭାଇ ତୁ ଶେଷରେ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲୁ। ଏ ଘର ଗାଡି କୋଠା ବାଡି ତତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଏ ବାପା ତୁ କାହିଁକି ଏମିତିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ରେ? କାହିଁ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ତୁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ କଣ ଭଲ କାମ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଠିକ। ବୟସ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ନା ଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ବି ଠିକ। ଆଉ କିଛି ତୁ କହଲା ମତେ, କିଛି ତୁ କହଲା। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଆଶା ଆସକ୍ତି କାମନା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଦେଖିବେ ଏ ଗେରୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଗେରୁଆକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ, ପୁରା ଘର ମହତଟାକ ବାବାଜୀ ଘୃଣା କରେ ତୋ ପରି ସଂସାର ଛଡା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ। କହିପାରିବେ ବାପା, ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ସଂସାର ଛଡା ନୁହେଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଂସାର ଛାଡିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ସଂସାରୀ ଭିତରେ କେବଳ ଫରକଟା ଏତିକି ଯେ ସଂସାରୀ ଥରେ ସଂସାର ଛାଡେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ 2 ଥର ସଂସାର ଛାଡେ। ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲା। ଆଉ କହିଲ ତୁ କଣ ଏ ସବୁ ମତେ କହିଯାଉଛୁ? ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ଆଉ କଣ କହିଲା? ପ୍ରବଚନ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ନା ବାପା? ବାବା ଖାଲି ତୋ କଥା ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉନି, ଆଉ ତୋର ଏ ବେଶଭୂଷା ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଏମିତି ବେଶରେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ନା ସେତିକି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କହିବଲ ମରି ଯାଇଛି। ନା ବାପା
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କୈବଲ୍ୟ ମରିଯାଇଛି ବାପା। ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତୋର ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ହଉଛି। ବାରମ୍ବାର ମୋ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କଣ ପାଇଲି ମୁଁ? ଗୋଟେ ପୁଅ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା ପରେ ବି କୋ ମାୟାବିନୀ ପାଖରେ ସେ ରାତି କଟୁଛି। କଣ କହିଲେ ବାପା? ଭାଇ ଏବେ ଏବେ ବାହାରିଗଲା। ଗଲା ତ ଏବେ ଆରେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ? ବାପା ଏତିକି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତମେ ମାନେ କେହି ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିନ, କେହି ଆସିନଥିଲ। ବାବା ଇଏ କଣ କରୁଛ? ସିଏ ମୋର ତମ ପୁଅ। ନା, ସେ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ମୋର କିଛି ବି ନୁହଁ। ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା। ଏ ଘର କାନ୍ଥରେ ମୋର ଯୋଉ ଫଟୋଟି ଅଛି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଏତିକି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କୈବଲ୍ୟଟା ମରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହି କଣ କରିବି ବାପା? ଆପଣ ତ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରକୁ କେବେ ଫେରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଫେରେ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଫେରିବି ବାପା। ଖୁସି ଖବର, ଖୁସି ଖବର। ଭାଇ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ଭାଇ ଭାଇନା ଦେଖିଲ ମୋ ଭଣଜାଟା ଘର ସେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଲା ନା। ହଁ ପଳେଇଲା ନା। ହେଲେ ଭାଇନା ମତେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ତମେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୁଲ କରିଛ ବୋଧେ। ଆଉ ବାବା ନହେଲେ ପଳେଇଲା। ହଁ ବାବା ହଁ। ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ବାବା। ବାବା ଭାଇ ଚାଲିଗଲା। ଭାଇ ଯାଉଛି ବାବା, ଯାଉଛି ଆରେ ମୁଁ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଯାହା କହିଗଲା ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ତା ଫଟୋରେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ଆଉ ତା ଫଟୋ ତଳେ ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳିବି ବାବା। ଭାଇନା ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି କହିଲ ଭାଇନା? ତମରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏଡେ ବଡ଼ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇନା ତମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୁଲ କରିଛ ଏ ଜୀବନରେ। ଆଉ ତା ନହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତ କହିଲ? କାନ୍ଦୁଛ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। କରିଛ ଆଉ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ। ଯୋଉ ଭୁଲ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର ସବୁକୁ ଭୁଲି ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। କାଇଁ କରୁଥିଲ ଭୁଲ? ବେକାର କଲ। ଯୋଉ ଭୁଲ ମତେ କନ୍ଦେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ କୈବଲ୍ୟକୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର। ଏ ଭାଇନା କାହାକୁ କଣ କହିଯାଉଛୁ ଦେବୀ? ଆମ ତୁଳସୀ ତ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେ ହୋଟେଲ କାହିଁକି ଆସିବ? ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତମ ଆଖି ଭୁଲ ଦେଖିଛି। ଥାଉ ମୋ ଆଖି ହୁଏତ ଆଉ କୋଉଠି ଧୋକା ଖାଇପାରେ, ହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋ ଆଖି କେବେ ବି ଭୁଲ
ହବନି ଏ ତୁଳସୀ ସହରକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ତୁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲୁ ତୋ ଦାଦା ଖୁଡିକୁ ତୁ ଚିହ୍ନା ଦଉନୁ ଓହୋ ତମକୁ ମନା କଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଝିଅକୁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ? ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମ ତୁଳସୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏଇ ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି? ତମେ ଭାବୁଛ ମୋ ଆଖି ଭୁଲ ଦେଖିଛି? ଆମ ତୁଳସୀ ଏ ହୋଟେଲକୁ କେବେ ବି ଆସି ନଥିବ। ହଁ କୁହ। ହୋଟେଲକୁ ଅନେକ ଝିଅ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିବ, ତାକୁ ଏମିତି ବିରକ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ? ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମ ତୁଳସୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଯୋଉ ଝଡ଼ ଉଠିଥିଲା ସେ ଦିଗ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ କହିଲା ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଭୁଲ କହିଲା? ନା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ହୋଟେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ତୁଳସୀକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବ। ମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୋ ତୁଳସୀ ଅସୁଧି ହୋଇଯାଇଛି? ନା ପୁରାଣରେ ବି ତୁଳସୀ ଅସତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତମ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିବ। କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଥିଲେ ତୁଳସୀ ପରି ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳେ। ତମେ ତ କିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ତୁଳସୀ ବରଂ ବିଷ ଖାଇଦେବ, ହେଲେ କେବେ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଦ ଦବନି, କେବେ ଦବନି। ତମେ ତୁଳସୀକି ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ହେଲା ଯେ ଆଜି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତମେ ତୁଳସୀକି କେତେ ଭଲ ପାଅ। ମୁଁ ମୋ ତୁଳସୀକି ମୋ ହୃଦୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଆଉ ତା ନାଁରେ ମତେ କିଛି କହିବନି, କେବେ କିଛି କହିବନି, କେବେ କହିବନି। ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲେছি ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଇ ମୋ ସିନା ଏମିତି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ତୁଳସୀକି ଜାଣିନି? ଡିବିରେ ତେଲ ଟିକେ ନଥିଲେ ଆଖିକି ଆଲୁଅ କରୁଥିଲା ପଛକେ, ତେଲ ଟିକେ ପାଇଁ କୋଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲା, ଯେ ରାଗରେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲା ସେ ପୁଣି ହୋଟେଲକୁ। ନାଇଁ ଝିଅ ତମକୁ ତୁଳସୀ ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ଚାଲ ଦେବି ଚାଲ, କରିଦବ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ତାଙ୍କ ତୁଳସୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ମୋର ଯଦି ଆମ ତୁଳସୀ ସହିତ କୋଉଠି ଦେଖା ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତନ୍ନିର ବାହାଘରକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଚାଲ ଦେବି ଚାଲ।
ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଜଣା ପଡୁଛ କଣ ହେଇଛି ତୁଳସୀ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ହେଲେ ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବ୍ୟସ୍ତତା ପୁଣି ଦୂରେଇ ଗଲା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଭାବି ଏମିତି ସବୁଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ବାହା ହେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି କଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର କଥା କଟାକଟି ହେଇଗଲା କାରଣ କଣ ମତେ ନ ପଚାରି ବାବା ମୋ ବାହାଘର ଅନେକ ଠିକ କରିସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ଏକା ଜିତ ଯଦି ବାହାବି କେବଳ ତମକୁ ବାହାବି ହେଲେ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ତ ପରିଚୟକୁ ମୋର ଯାଏସ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସବୁଦିନ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଜିରେ ମୁଁ ତମକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ କିଣି ନେବି କଣ କହୁଛ ତମେ ଅନେକ ଦିନ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ଝିଅ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ଯେବେଠୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ ତାପରେ ମୋ କାହା କଥା ମନେ ନାହିଁ ଏଇ ତୁଳସୀ କୁହ ମୋତେ ବାହା ହବ ନା ମୋତେ କଣ କହୁଛ ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଏ ଧନ୍ଦା କରିବି ବୋଲି ଶିବା କବଡ଼ିଆ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରି ସାରିଛି ତମେ ତ ଚୁକ୍ତିକୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିନିଅ ଆଉ ଥରେ ତ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି କେତେ ପଚାରୁଛ ଆରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଶିବା କବଡ଼ିଆ ଠାରୁ ମୋ ଅପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଜୀବନ ସାରା ସେ ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରିବିନି ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ମୋ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ କରିବା କଥା କହିବିନି ହେଲେ ତମକୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ସେ ଚୁକ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ତମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ମିଠା ମିଠା ରାତି ଆସିବ ସେ ସବୁ ରାତିର ସାଥୀ ହେବି ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଯେମିତି ଯେ ହୋଟେଲ ରୁମକୁ ଆଉ କେହି ନ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାତି କିଣିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଆରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତୁଳସୀ ତମ ସେଠି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କୁହ ମୋତେ ବାହା ହବ ନା ଏଇ ତମ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ନିଅ ତମ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ନିଅ ନାଇଁ। ହେଲେ ଶୁଣ ମୋତେ ବିବାହ କଥା କେବେ କହିବ ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ଏଇ ତମେ ଯଦି ସେତିକି ସଚେତନ ହେଉଛ ତମକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁଳସୀ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ତୁଳସୀ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଏ ତୁଳସୀ ଆଉ ତା ନହେଲେ କୋଉଦିନ ଶୁଣିବ ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଇଥିବ ସେମିତି କୁହନି ତମେ ସେମିତି କୁହନି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହୁଛ ହଉ ହେଲା ତମ କଥା ରଖିଲି ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ରାତିର ସାଥୀ ହଉଛ ତମେ तुम आरंभ तुम शेष प्रेमर आयुष तू रे ए मन जीवन तते न पाई मरिଯିବ मोरे ओ साथी रे एमिति छोड़ी डोरी तो पाख छाड़ी डोली तो बिना बच पारी तुम आरंभ तुम शेष तुमर आयुष तू रे
କେମିତି ତୁ ଭଲ ତ ଲାଗିଲୁ ପାଇଗଲି ତତେ হৃদয় ধারে দিন লাগুনি জড়া হৃদয় বিধিনি কাছে হৃদয় ভিতরে আজ চালুব শান্তি লগেলে মোরে ও সাথী রে ভুলি দিন মাতে তু ভুলি জগৎ মাতে তু দিজট বেদিনি জরা দূরে নোয়া নোয়া হরিণ নোয়া লাগুছি সপন লাগুছি ନୂଆ ସପନ ଆଜି ତ ଦେଖିଛୁ ତୁ ମୋର ନୂଆ ଦୁନିଆ দুনিয়া হজারে মনর মনিস তু দূরে ও সাথী রে ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ତୋରେ ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ତୋରେ ତୁ ପ୍ରତିରେ ନାଇରେ ନାଇ ମୋରେ ମୋରେ ରାତି 9টাରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ ଇଏ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିର ଗରାଖ ଖାଲି ଆଜି ରାତିର ନୁହେଁ ସବୁ ରାତିର ଗରାଖ କାବଲା ଏ ସହରରେ ଆଉ କଣ କୋଉ ଅଣ୍ଡିରା ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଖାତାରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରେଇ ଦେ ତା ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାରିବିନି ତମେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ଲମ୍ବିଛି କେବେ କୋଉ ଦିନ କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ହବ ତ କୋଉ ଦିନ ଅଫିସର ଡକ୍ଟରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଖୁସି ୟାକୁ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ କଣ ବେପାର ଛାଡ଼ି ଖଇନି ଖାଇବୁ ଏ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟମର ଆସିବାର ଅଛି ସିଧା ଏଠୁ ଭାଗ ନା ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବୁନୁ ରେ ବାବୁଆ ମହୁ ପାଟିରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ତ ସେମିତି କରିବୁ ଶଳାକୁ ଟେକି ନେବି 4 ମହଲା ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପକେଇବି ସୀମା କମରିଆ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବି ତତେ ଘୋଷାରେ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ପୋଲିସ ए बाबुआ का बोला पुलिस ए बिहारी खैनी खाई तू कर दउची जेतिकी टंका तो पुलिस वाला दरमा सेतिकी नथिबो ए भाग जेते शीघ्र पारि होटल भाग तुम ने कहू
कि शिवा कबाड़िया हाथ लगा लागुची ए बाबुआ शिवा शिवा कबाड़िया मगम फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट बिहार गड़ कहलु का बोला जीवन आ का बोला राजू ये सबुदिन तोर गराक दिलाना अभी से तो हाथरू माड़ खाई चली जीव तो हाथरू माड़ खाइले से जीवन रे आउ केबे मो होटल रो दुआर मारी नहीं मु ताको मारी परिबिनी मु पारिबुनी ताहले तो भितरी कथा तो परिवार को जणेई देबी तो गोटे बेस्या धंदा वाली बोली ए शहर रो समस्त को जणेई ए ताको मन इच्छा तो जोता खुली पीठ अरे बेगला साला एमिति जाने तू तो पाखी गाने हारे तो बिना पहुंची पारे बीनी ए बाबुआ कैसे लगा अच्छा लगा का अरे उठाओ कौची उठाओ तो बटन का तमे चाहती लता मो मथरे सिंदूर देई मते निचर करबा पाई अरे तमे कोन जानि ना मो मथरे सिंदूर लेखा नहीं बोली स्वप्न देखैलो टका देई मते निचर करबा पाई हेले तमे कोन जानि नो मु 100 पुरुषक सहित मिसी परी पर चुक्ति करी सारिछि मु तमर हेई थाते केमिति जाओ जते शीघ्र परिचय करू बाहरी जाओ अरे बाहरी जाओ एटू और नारी केबे घर नहीं हे पारे ना चले जाओ तब एटू चले जाओ ए बाबुआ शिवा शिवा कबाड़िया मगम फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट बिहार ए बाबुआ मोर एटी गोटे बड़ कस्टमर आसीबार अछि जेते शीघ्र पारू फास्ट ए फास्ट भेज तारा आज मत मुठी कोना बदलेवा को पड़िबो हेले जुआड़े गले मत एमती गोटे बेस्या मिलिबो के चोरी जरु साराती समर्पित करिबो तो आउ के जोतारे पिटिबो ए जमी तमे पिटिलो प्लीज निर्मलो तमे ठीक बात करो तमे उस गोटे पैसेंजर ट्रेन टिकट करी 1000 लोक ट्रेन रे यात्रा करंती हे पैसा सरी गले ट्रेन ता ताको ओले देबो आज समिति मो पैसा सरी गला ट्रेन ता मते ओले देला मते कति दुख लागुनी जमा दुख लागुनी दुख खाली एति की जे पैसेंजर ट्रेन को मुमरी जो घर बुली
ହେଲେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ କ'ଣ ଘର କରିହେବ? ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଟିକେଟ। ହେଲେ ଟ୍ରେନଟି ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ନେଇ କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ? ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଷ୍ଟେସନକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଭାଇ, ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲି। ଘରକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠାରୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ହଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ଫେରେଇ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ତମେ କେବେ ଫେରିବ ଦେବୀ? ମରିବା ପରେ। ତମକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ ଦେବୀ। ଏମିତି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ କ'ଣ ମିଳିବ ତୁମକୁ? କ'ଣ ପାଇବ ତୁମେ? ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସକାଳ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେବୀ। ଏବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଚେହିଁ ରୁହେ, ମୋ ଜୀବନରେ ସକାଳର ଆସିବାର ନାହିଁ। ଚେଇଁ ରହିଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ। ଓହୋ, ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁନି। ମୋ ଜୀବନରେ ସକାଳର ଆସିବାର ନାହିଁ। ତମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକାଳ ଆସିବ ଦେବୀ। ଆସ, ମୋ ହାତ ଧର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କିଟି କିଟିଆ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଆଲୁଅକୁ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଧରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ସିନା ମିଠା ରାତିର ମୋହ ତୁମକୁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ମୋହ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଟିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆଉ କେହି ମନେ ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଦେବୀ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା, କୋଉଦିନ ମୁଁ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ, ମୋ ସହିତ ଆସ ଭାଇ, ତମକୁ ଆଉ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆସ ଭାଇ। ମୁଁ ଆସୁଛି ତୁଳସୀ। ତମ ଷ୍ଟେସନର ମୁଁ ଶେଷ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି। ତମ ଟ୍ରେନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଆଗକୁ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ତୁମର ତୁମ ଶେଷ ତୁମର ଆୟୁଷ ତୁରେ ଓ ସାଥିରେ ତ ପାଖେ ଗଲେ ତମେ ନା ମତେ ପାରିବି ତୁରେ ଓ ସାଥିରେ ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ଚଢ଼ିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଜି ଆଉ ନୂଆ ପାସେଞ୍ଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଗଲି ମ୍ୟାଡାମ। ତମ ଜୀବନ ଟ୍ରେନର ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ପାସେଞ୍ଜର, ବିଲକୁଲ ନୂଆ ପାସେଞ୍ଜର। ଆଇ ଏମ୍ ଡକ୍ଟର ତୁଷାର ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ରାତିଟା ତମେ ମୋର, ମୁଁ ତମର। ନାଇଁ ନୁହଁ, ହଁ ବୋଲି କୁହ ମୁଁ ତମର। ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆଜି ରାତିଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଫୁର୍ତ୍ତି କରି, ତାପରେ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଦୟାକରି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଡକ୍ଟର, ଦୟାକରି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚୁପ୍ପି। ତମ କଥା ଶୁଣିଲା ମୋତେ ଚିହ୍ନା ପରି ଲାଗୁଛି। କିଏ ତମେ? ନା, ସେଠି କାହିଁକି ଆସିବ? ଓଃ, ମୁହଁଟା ପୁରା ଅଫ୍ କରିଦେଲା।
କଥା କଣ କି ମ୍ୟାଡାମ ଏ ସହରରେ ଆଜିକାଲି ତମର ଭାରି ଡିମାଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଜି ଟିକେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବି ଆଜି ରାତିଟା ତମେ ହୋ ଆଉ ତମ ବିଛଣା ବି ମୋ Oh, stop it! Stop it, I say stop it! ଗୋଟେ କଲ୍ ଗାର୍ଲ ପୁଣି ଦେହ ଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି ମତେ ତୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ କହୁଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଜମା ଯିବାର ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଫୁର୍ତ୍ତି କରୁଛି ତାପରେ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି छी! ଶେଷରେ ତମ ଘର ସଂସ୍କାର ଏଇଠିକି ପଠେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା Stupid I say! ତମ ଘର ସଂସ୍କାର ତମକୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଠିକ ସେମିତି ମୋ ଘର ସଂସ୍କାର ମତେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଗୋଟେ ରୂପ ଯିବି ପୁଣି ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଲା ସଂସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ ତମ ବାପା ମା କଣ ତମ ରିହାସା କରିଥିଲେ ଓଏ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଏଠାକୁ କେବେ ଆସିଛ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରୁ ବାହାର ଆସିଥିବ ତମେ ତମ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁକି ଆସିଥିବ ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ କିଏ ସେରୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ତମ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ତମେ ଘରୁ ବାହାର କଲେ ତମେ କଣ ତମ ଏରୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ନେଇକି ଆସିନ ତମେ ତମ ବାପା ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସିଛ କି ନା ପ୍ଲିଜ ଡକ୍ଟର ମତେ କିଛି ପଚାରନି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ନାଇଁ 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 ମୋର କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବି ତାପରେ ମୋ ବାଟରେ ତୁ ଚାଲିଯିବି କମନ୍ ମାଇ ସୁଇଟ୍ दादा को स्वप्न काले अधा रही जीव एसाते पाई मो हर मास शरीर को मार्केट रे नीलाम करी देली केवल तते डॉक्टर करबा ए तू रे जानि छु ए टिका पूर्व तू जो बड़ बड़ कथा गुडा कहि जाउतिलु सुनिबो अरे सुनिबा पाई धैर्य अछि तोरो ताले सुन सेई एरुटी मते मो तोरी पाई दे ए अपा तोते डॉक्टर करबा पाई मु होटल को आसीଥିଲି सत रे मु जानि नथिली तू मते होटल ले मिली छु बोली ए अपा मु तो सानो भाई तो पुआबो पिला बेले नईरु बुडी बुडी आसिले तू तो कान धरी मते शासन करूतलो आज ठीक तू मते कान धरी शासन कर अपा मते शासन कर तू सार भाभी नबू तोरा दोषी पुटा तो पाखु को अजोग्य होबा को आसीथिला ए अपा तू मते क्षमा करि दबो अपालो तू काहे केमते का बाजी पाहतर पाद पकई देलु तू मते डॉक्टर करिया पई तो निज जीवन को तो बाजी लगई देलु काहे कि न अपा तू डॉक्टर नई तले कोन जाई तांता तू काहे केमते का बाजी पाहतर पाद पकई देलु मो पाखरे आउ किछि रास्ता नथिला रे तू सार मते जेमिति लागिला मो दादाଙ୍କର स्वप्नटा अधा रही जीव सेइति पाई मु बाध्य एई रास्ता रे पाद देली अरे तू सार हम दादा ओडिया कविता रे कोन लेखिथिले तोर मने अछि ना राणींको
ଅପା ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ତା ନହେଲେ ପାପିକୁ ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବନି ଅପା ଜାଣିଛ ଆମ ତାନି ଅପାର ନା ଆଉ 2 ଦିନ ବାହାଘର ରହିଲା କିଛି ନହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରର ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ମୋଦି କାଗଜ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଲୋ ଅପା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ତତେ ମୋର ମନା କରିବୁନି ଯିବି ରେ ତୁଷାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମୋ ଚାରିପାଖର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ହେଲେ ତୁଷାର ତତେ ମୋହନି ହବ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ତୁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବୁନି